So let us start the class. ঈশান আমাদের আজান হচ্ছে, তো আজানের পরে আমরা স্টার্ট করি। হ্যাঁ, 1 মিনিট পরে। Let us start the class. And Assalamu alaikum and very good evening or night to all of you. So thank you very much for your kind presence. And I think you have heard the most painful message of my life, that my beloved mother passed away on last Tuesday, and for which I could not take the scheduled class on Saturday. And my humble request should be that you should keep my beloved late mother in your prayer, so that Almighty Allah forgive her in this way. And my mother stayed at my home, although we have uh, my brother is in army, brigadier general. Then one of my brother is a neurosurgeon. My two brothers are bankers, and one of our eldest brother is doing PhD in Netherlands. He also came here uh, to see my mother. We gave our best effort the medical science, but you know that this is the decision of Almighty. So Almighty Allah has taken my mother away. So you should pray for my mother as well as for us, so that we can overcome. Of course, we cannot fully overcome, so that we can bear these massive shocks that we have received ever in our life. And as we have come to the world, we have to depart. So this departure is very common for everybody.
and our final destination, we have to leave this world. So my suggestion should be that whose parents are alive, you should take care of your parents, and whose parents left already, like my parents, you should uh, say special prayers to your parents, and they have nothing to gain, but they are eagerly awaiting to get some uh, good deed from yourself. If you behave properly with human being, যেটাকে আমরা বলি আশরাফুল মখলুকাত, তাদের সাথে আপনি যদি ভালো ব্যবহার করেন, সো ইট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ এ সাদকায়ে জারিয়া, আপনার প্যারেন্টস এই সবগুলো পাবেন। So as a Muslim, practicing Muslim, I am conveying this message to all of you. But the world should not stop. It should be moving in its own way. And some of you have written a condolence message uh, to me. So Mr. Shahanur, he has written a message. So I thank you for your great concern. And I also thank all of you for your concern for these grave shocks, massive shocks that we have received. So with this thing, I would like to start the session. So as you know, that uh, uh, Joel Mahmoodi have written, pray for your mother, sir. Uh, may Almighty grant her in Jannah. So please take our sorrow for your irreparable loss. So thank you for your kind words. So as we have completed our midterm exam syllabus, in the next week, inshallah, the midterm exam should take place. Our midterm exam syllabus should be how securities are traded, that we have covered. আমাদের midterm exam syllabus is what? How securities are traded. How securities are traded. Then chapter 6 and chapter 7. তাহলে আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেনের প্যাটার্নটা কিরকম হবে? So 40% it should be theories, and 60% maths. তাহলে আপনাদেরকে আমি যে পাওয়ার পয়েন্ট গুলো পাঠিয়েছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে এক্সারসাইজ ফাইল গুলো পাঠিয়েছি, ওইগুলো মোটামুটি পড়বেন। এগুলোর ভিতর থেকে হয়তো পরীক্ষা কোশ্চেনে থাকবে। So it should be quite straightforward, and the useful formula, as I declared once, due to some mishappening in the class of using the mobile phone, I said that you need to memorize the formula, but inshallah, I shall try to give the useful formula that may be required to answer mathematical question in the question paper I shall be giving, so that you should not be very bothered about the formula, but you have to understand that when you have to use which formula. তাহলে আমি এখানে লিখে দিলাম midterm exam syllabus, 3 chapters, how securities are traded, then chapter 6 and 7. আপনারা সবাই আমার কথা শুনতে পেয়েছেন? Yes, sir. আচ্ছা, Yes, sir. এখন তো অলরেডি 8:30 বেজে গেছে। আমরা যেটা করতে পারি, উইদাউট এনি ব্রেক, we may continue maybe at 10:15 to 10:30, inshallah. So what you should remember, that after 10 p.m. you should just remind me about the midterm exam, and then I can display the content that we have covered. And specifically, you should go through the PowerPoint, and then the exercise word file I have shared from the textbook exercises. You should just practice this thing. Exam question should be common from there. I can change the digit only, but the pattern should be from there. So now I am going for, and you can think that today
we are starting our asset pricing model. We have two important asset pricing model. One of them is known as your CAPM model. এটাকে বলা হয় একটা single factor model, capital asset pricing model, and it is your arbitrage pricing theory. That's a multi-factor. So CAPM, you can think it is a micro model, and APT model, it is basically your multi-factor model. And if I share the screen, স্যার ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে না স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। দেখতে পাচ্ছেন তাই না? তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো আপনাদের টেক্সট বই থেকে, যেটা হচ্ছে ফ্রাঙ্ক রেইলি, so this is our textbook, and it is also basically the textbook of CFA. So based on this textbook, I have designed your CAPM model, and it is your APT model. And CAPM model, it is given in your textbook. So this is some exercise problem from CAPM and chapter 9, textbook your APT model. তাহলে আমাদের এখানে দুইটা পাওয়ার পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর মডেল CAPM and APT model, it is our multi-factor model. তাহলে আমরা প্রথমে এই দুইটা চ্যাপ্টারের থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করব, then we shall try to practice some exercise problem. Mathematical problem is quite straightforward, but in these two models there are very interesting and important insights of finance, specifically asset pricing models are being provided. So we shall try to learn those things in a very crystal clear way. So the session is being recorded. Just after the class, inshallah, you'll be getting this recorded class. So we are starting. So the capital asset pricing model, and more specifically, it is known as your what? CAPM. And I understand that many of you have come from a different discipline. এই কারণে এটা আমি ডিজাইন এমন ভাবে করেছি that it becomes quite easier for your understanding, whether you have uh, graduated in business or from other discipline. But of course, you should be finding some flavor of statistics here. So I'm starting. If you face any difficulty to understand any point, you should just ask me the question. Don't allow me to proceed without clarifying your question or query. And for last 1 month, we had to undergo massive mental pressure, and specifically since last week, at the end, I am also a human being. So physically, I am not also feeling very good, and my voice has also broken down. আমি চেষ্টা করছি আপনাদের বোঝানোর জন্য, কোনো স্থানে সমস্যা হলে আমাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞাসা করবেন, and you should cooperate with me. So can I start? ইয়েস স্যার। Yes, sir. So this is some historical information is being provided. We have learned that modern portfolio theory, it was being provided by Harry Markowitz. এটা আপনারা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবেন. Being a major finance graduate, portfolio theory, it was developed around 1950. তাহলে কে ডেভেলপ করেছিলেন আমরা এখানে শিখেছি, হ্যারি মার্কোউইজ. He is considered as the father of modern portfolio theory. এই পোর্টফোলিও থিওরি পরবর্তী পর্যায়ে বেসিক্যালি অনেক পরিবর্তন এসেছে, বাট we can consider him as the pioneer in developing the portfolio theory. And in portfolio theory, its main essence was that your diversification, যেটা আমরা পড়েছি যে পোর্টফোলিওতে আমাদের মেইন এসেন্সটা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফিকেশন করা। It is a key word of portfolio. We have learned your efficient portfolio. We have also learned this thing. The portfolio concentration is what? With a given set of securities,
Any number of portfolios may be created by altering the proportion of their funds invested in this security. তাহলে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো সিকিউরিটিজ নিতে পারি। এই সিকিউরিটিজের অনুপাত, ইনভেস্টমেন্টের অনুপাত যদি আমরা চেঞ্জ করি, করে করে আমরা বেসিক্যালি উই ক্যান ক্রিয়েট এ লার্জ নাম্বার অফ portfolios. But among these portfolios, some should dominate others, যেটাকে আমরা বলেছিলাম যে সেম রিস্ক মোর রিটার্ন, অর সেম রিটার্ন লেস রিস্ক, যেটাকে আমরা অনেক সময় কি বলেছিলাম যে মিন ভেরিয়েন্স ক্রাইটেরিয়া দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম। তাহলে আমাদের সবসময় টার্গেট থাকবে যে ডোমিনেটিং পোর্টফোলিও গুলো নিয়ে আমরা যে ফ্রন্টিয়ারটা তৈরি করি সেটাকে বেসিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে আমাদের ইপিসিএল পোর্টফোলিও, যেটা আমরা পড়েছি। We have learned diversification. The diversification helps to reduce risk. এখানে একটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যদি সমস্ত কোম্পানিজ শেয়ার নিয়ে একটা পোর্টফোলিও গঠন করি কি হবে, স্টিল উই শুড হ্যাভ সাম রিস্ক। রিস্কটাকে কখনোই 100% ডাইভার্সিফাই করা সম্ভব হবে না। দেয়ার শুড বি এ লিটল বিট রিস্ক। So these issues that we must take care of. A rational investor, rational in simple sense, it represent for the who can make some value judgment, which is good, which is bad. As a rational investor, what we expect, that they expect would expect the return on a security to be commensurate with its risk. তাহলে একজন রেশনাল ইনভেস্টরের এক্সপেকটেশনটা কি হবে, রিস্কের সাথে তার রিটার্নটা সমানুপাতিক হারে হবে। রিস্ক যদি বাড়ে তাহলে দে শুড অলসো এক্সপেক্ট সাম হায়ার রিটার্ন, লোয়ার রিস্ক লোয়ার রিটার্ন। আচ্ছা, রিস্ক উই হ্যাভ লার্ন দ্যাট দেয়ার আর টু টাইপস অফ রিস্ক। একটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সিস্টেমেটিক রিস্ক। দিস সিস্টেমেটিক রিস্ক উই ক্যানট ডাইভার্সিফাই, and unsystematic risk we can diversify. So the capital asset pricing model, so you find, so the CAPM model defines the nature of the relationship between expected return and the systematic risk. তাহলে এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম যে রিটার্ন, so this is our return, and systematic risk এটা আমরা কিসের মাধ্যমে মেজার করেছিলাম? Can any of you say systematic risk? It is measured by স্যার ভিটা। return. তাহলে এই রিস্ক এবং রিটার্নের সাথে একটা রিলেশনশিপ ডেভেলপ করা হবে সিএপিএম মডেলের মাধ্যমে। So what we can say here, according to CAPM model, capital asset pricing model, আমাদের required return যদি আমরা বের করতে চাই, a required return, say a return of a stock, RS, return of a stock, it should be equivalent to what? আমাদের একটা রিস্ক ফ্রি রিটার্ন, এরপরে কি থাকবে? স্টক বেটা, we should have market return minus your RFR. So this model, how it comes, we shall be looking at this thing. So you find that your component of CAPM model, it has three components: risk-free return, second component is beta, and third component is RF, yeah, risk premium. তাহলে এই অংশটাকে আমরা কি রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম? RM, it is basically market return. So you know that market, Dhaka Stock Exchange, Chittagong Stock Exchange consist of all risky asset, এই কারণে এটাকে aggregate ওয়েতে কি বলা হয়? Market return, or simply we can say return on risky securities. Return on risky securities. Our RFR is risk-free return. Risk-free return, like a return from government security like treasury bill. The government-এর যে সিকিউরিটি আছে, treasury bill, short term, এটা হচ্ছে basically absolutely risk-free.
তাহলে আমরা যদি এখন একটা রিস্কি অ্যাসেটে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই ওভার দ্য গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি, as we are bearing additional risk we shall be demanding some extra return। তাহলে এটাকে এই অংশটাকেই বলা হচ্ছে আমাদের, আমরা এটাকে কি রিপ্রেজেন্ট করলাম, আর এম, তাই না, আর এম মাইনাস আর এফ আর, এটা হচ্ছে আমাদের রিস্ক প্রিমিয়াম। আমরা পড়েছি যে এই রিস্ক প্রিমিয়াম ইট ইজ হোয়াট, আর পি। তো রিস্ক প্রিমিয়াম কিসের উপর নির্ভর করে, আমাদের অনেকগুলো ফ্যাক্টর আমরা পড়েছি। বিজনেস রিস্ক, তারপরে আছে আমাদের মার্কেট রিস্ক, উই হ্যাভ লিকুইডিটি রিস্ক, we have country risk, and we have your political country risk, and we have exchange rate risk if we have the international business exchange rate risk। তাহলে এখন দেখেন যে এটা একটা লিনিয়ার আকারে বাড়তে থাকবে। each of these factor increases, investor should be demanding more and more risk premium over what, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি। তাহলে রিস্ক যত বাড়তে থাকবে এই রিস্ক প্রিমিয়ামটাও তত বাড়তে থাকবে। তাহলে এই বিষয়গুলোই আমরা মোটামুটি দেখার চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারের ভিতরে। নাও I am proceeding, as I mentioned that CAPM is the extension of modern portfolio theory developed by of Harry Markowitz। তাহলে এখানে কিছু থিওরিটিক্যাল বিষয় লেখা আছে এই ফর্মুলার উপরে ভিত্তি করে। এরপরে এটা কে ডেভেলপ করেছিলেন, the CAPM model was introduced by William Sharpe 1964, John Lenter 65, and John Mason। তারা এগুলো বেসিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি they have contributed for the development of your CAPM model। তাহলে একটা মডেল যারা ডেভেলপ করেছেন সেটা আমাদের অন্তত পক্ষে কিছু ধারণা থাকা উচিত। লাইক you have learned Maslow's need hierarchy। Maslow's need hierarchy কে ডেভেলপ করেছিলেন, can any of you say? স্যার ম্যাশ উনি উনি নিজেই তো ইয়ে করেছিল হায়ারার্কিটা ডিজাইন। আব্রাহাম মাসলো। আব্রাহাম মাসলো, তাই না, তাই ওনার নাম। তাহলে উনি ডেভেলপ করেছিলেন যে আমাদের 5 ফ্যাক্টরস, মানে ফিজিওলজিক্যাল নিড, সেফটি নিড, তারপরে সোশ্যাল নিড, তারপরে স্টিম নিড, দেন সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজিং। তাহলে একইভাবে আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যে পোর্টফোলিও থিওরি ইট ওয়াজ ডেভেলপড ইন 1950, হ্যারি মার্কিউইস। আর এই যে তিনজন ভদ্রলোক ফাইন্যান্সে কন্ট্রিবিউট করেছেন এরা হচ্ছে তার ডিসাইপল, তার শিষ্য। তাহলে দ্য সিএপিএম, হোয়াট ইজ সিএপিএম? The CAPM is an equilibrium model that links risk and required rate of return on all assets। তাহলে এখানে আমাদের কি কি বিষয় আছে, আমাদের কম্পোনেন্ট গুলো আমরা দেখেছি যে আমাদের একটা বিটা কোএফিসিয়েন্ট থাকে। তো বিটা কোএফিসিয়েন্ট ইজ দ্য রিলেটিভ মেজারমেন্ট অফ দ্য সিস্টেমেটিক রিস্ক। এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, বিটা একটা স্টকের সিস্টেমেটিক রিস্ক মেজারমেন্ট করে। আমাদের বিটার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে মার্কেট। কখনো যদি ভাই ভাই জিজ্ঞাসা করা হয় যে মার্কেট বিটা ইট ইজ 1, ওয়াই, তখন আপনাদের অ্যান্সারটা কেমন হতে পারে? মার্কেট বিটা সবসময় 1 হবে, ওয়াই নট ইট ইজ মোর দেন 1 অর লেস দেন 1? ক্যান এনি অফ ইউ সে? এখানে মার্কেটের সকল সিকিউরিটি গুলোকেই একীভূত করা হয় রিক্সের মাধ্যমে, সেই কারণে ওয়ান ধরা হয় এখানে। রাইট। তাহলে আপনি কারেক্টই বলেছেন, বিকজ as stock market includes only risky securities and all risky securities are combined together, এই কারণে যেহেতু এটার ভিতরে কোনো সিকিউরিটিজ বাদ নেই, এই কারণে at the aggregate level মার্কেট বিটা সবসময় এক হবে। অ্যান্সারটা কি হচ্ছে, it includes
all risky securities traded in the organized stock exchange like আমাদের DSE or CSE. আমেরিকার ওদের স্টক এক্সচেঞ্জের নামটা কি মনে আছে নাকি আপনাদের? ন্যাসডাক। এমএক্স নাসডাক, এমএক্স তারপরে এমএক্স হচ্ছে আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ, তাই না? তাহলে এরকম কয়েকগুলো নাম জানার চেষ্টা করবেন। নাসডাক, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিউরিটিজ ডিলার অটোমেটেড কোটেশন সিস্টেম, এমএক্স, আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ। এরকম কতগুলো স্টক এক্সচেঞ্জ। তাহলে সব সব দেশেই বেসিক্যালি আমাদের স্টকের বিটা সবসময় অন হবে। আচ্ছা, এখন একটা স্টকের বিটা যদি একের কম হয় তখন এটা কম রিস্কি কম্পেয়ার টু দ্য মার্কেট। So this is some explanation. It is being written over here. Say for example, if so you see the market return is the return on the market portfolio of all traded securities. Therefore, the beta coefficient for the market is considered to be equal to 1. The beta associated with individual security or portfolios are viewed in relation to this value. তাহলে আমরা সবসময় এটার সাথে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব। If a stock has beta 0.5, what is its explanation? This stock is only half as volatile or risky as the average stock. এটা হচ্ছে আমাদের মার্কেট, অর্থাৎ মার্কেটের থেকে এটা 50% less risky. If it is 1, a stock is of average risk like the market, and if it is 2, it will indicate যে এটা 100% more risky compared to our market. So stock is twice as risky as average stock means the market. The মার্কেটটাকে বেসিক্যালি average ধরা হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটা ছিল বেটার তো ভ্যালু হচ্ছে মানে একদম ওয়ান, জাস্ট এটা না? তো তাহলে এটা বেটার টু কি মানে কিভাবে করে ইয়ে করবো? ওয়ানের উপরেও কি বেটার ভ্যালু আসতে পারে? অবশ্যই হতে পারে। এটা হচ্ছে মার্কেট, তাই না? মার্কেটের বিটা একের বেশি অথবা একের কম অথবা শূন্য হবে না, মার্কেটের বিটা সবসময় এক হবে। বাট ইন্ডিভিজুয়াল স্টক বিটা, the beta value of any security can be explained in the following way. আচ্ছা, এখন এটা কি হতে পারে? আমরা আবার লিখলাম বিটা সমান নেগেটিভ 0.75। তাহলে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? 0.75। তাহলে বিটা ভ্যালু ক্যান বি পজিটিভ, ইট ক্যান বি নেগেটিভ, নেগেটিভ। মোর দেন 1, লেস দেন 1। তাহলে যদি অনেক সময় ভাই জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আপনারা তো ফাইন্যান্স স্টুডেন্ট, বিটা সম্পর্কে বলেন তো। So then you can explain that in this way. So if beta is negative, then what does it represent for? যে সেটা এইভাবে হতে পারে, মার্কেটের এগেনস্টে হচ্ছে মুভ করে। মুভ করেছে। তাহলে if market performs well, security is performing bad, অথবা সিকিউরিটি ডুইং গুড, মার্কেট ইজ ডুইং ব্যাড। অর্থাৎ একটা রিটার্ন ভালো হবে আর একটা খারাপ হবে, তাহলে আমাদের এই রিটার্নটা নেগেটিভ হতে পারে। ইফ মার্কেট ইনভার্স রিলেশনশিপের ইনভার্স মতন। রিলেশনশিপ, রাইট। When a stock beta can be negative, when the market and individual stock return moves in the other way around, market performing good, stock doing bad, or market doing bad, stock doing good. In that case, your stock beta can be negative. So now we proceed. আচ্ছা, এই অ্যাজাম্পশন গুলো আমাদের মুখস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে as much as possible. Assumption of CAPM model. So investors make their investment decision on the basis of risk and return. তাহলে আমরা পড়েছি যে
higher the risk, higher the return. So investors base their decision based on risk and return. The purchase and sale of a security can be undertaken in infinitely divisible unit. অর্থাৎ আমরা পূর্ণ সংখ্যার শেয়ার কিনতে পারি, তারপরে অড লট কিনতে পারি। তাহলে আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্টকে আমরা অসংখ্য ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি। এটাকে বেসিক্যালি বলা হয় ইনফাইনিটলি ডিভিজিবল ইউনিট। আপনাদের এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে? এনি অফ ইউ? আচ্ছা, আচ্ছা, এরপরে তাহলে এখানে আমরা যদি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, আহ, এই শব্দটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করতে পারি যে মনে করেন যে একটা শেয়ারের দাম, তাই না, আমরা রিপ্রেজেন্ট করি প্রাইস প্রাইস অফ এ শেয়ার ইজ, শব্দগুলো তো ভালো বুঝতে হবে। একটা শেয়ারের দাম মনে করেন মার্কেটে বর্তমানে 500 টাকা আছে। তাহলে ইউ ক্যান ইনভেস্ট ইউ ক্যান ইনভেস্ট কত টাকা, 250। ইউ ক্যান ইনভেস্ট কত টাকা, 100, লাইক দিস। তার মানে এটাকে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে ইনফাইনিটলি ডিভিজিবল ইউনিট। তাহলে একটা শেয়ারের দাম হচ্ছে 500 টাকা, আপনি 250 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলেন, তাহলে একটা শেয়ারের হাফ অনুপাত আপনার কাছে আছে। এটা একটা অ্যাজাম্পশন, দ্য মিনিং অফ infinitely divisible unit. আচ্ছা, say purchase and sale by a single investor cannot affect the prices. Say every individual is so small that it cannot impact the overall market. There are no transaction costs. এটা একটা limitation of this model, but in theory there should be transaction cost. আপনার পরীক্ষার সময় এরকম শুধু লিখলেই হবে investors take decision based on risk and return. Buys, purchase and sale of a security is infinitely divisible. An individual cannot affect the entire market. No transaction cost of buying and selling share. There are no transaction costs of what? Buying and selling shares. এখানে কোনো খরচ নেই, but in reality we have seen এগুলো খরচ আছে। There is no personal income tax. It is also debatable. We have tax. The investors can lend or borrow any amount of fund at risk free rate of return. অর্থাৎ রিস্ক ফ্রি রেট অফ রিটার্নে আমরা দেখেছি যে সিএপিএম ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন, মানে যে আমাদের এম পোর্টফোলিও ছিল মার্কেট পোর্টফোলিও, যেখানে ট্যানজেন্ট ছিল, এম এর আগে ছিল আমাদের লেন্ডিং আর রাইটে ছিল বরোইং। ইনভেস্টার্স ক্যান লেন্ড অ্যান্ড বরো এনি অ্যামাউন্ট অফ মানি ইকুয়াল টু what? Lend and borrow any amount of fund at which rate? Equal to the rate of return of risk-free asset. এরপরে investors can sell short any amount of any share. Short sell possible. All investors are rational mean variance optimizer. এই শব্দটা আমরা পড়েছি। তাহলে কেউ কি এটা বলতে পারবেন মিন ভেরিয়েন্স অপটিমাইজার হোয়াট ডাজ ইট মিন? মিন ভেরিয়েন্স ক্রাইটেরিয়া এটা আমরা পড়েছিলাম। What does it represent for? Same return, less risk, same risk, more return, তাই না? তাহলে আমার সাজেশনটা হবে যেগুলো এগুলো ফাইন্যান্সের কোর
issues that your brain should not be always haunting on the mathematics, but your brain should remain prepared with theoretical understanding. তাহলে আমরা এটাকে সিম্পল ভাষায় এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, যদি এইভাবে সিম্পল ভাষায় লেখার চেষ্টা করি, এটার মিনিং হচ্ছে an investors selects portfolio that gives highest return for a given risk, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট রিস্কের জন্য হাইয়েস্ট রিটার্ন, অথবা কি হতে পারে, এর আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড is what, or lowest risk for a given expected return. তাহলে এইগুলো নিয়েই বেসিক্যালি আমাদের কি হয়, আমাদের এফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার তৈরি হয়। তাহলে এটাকে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে মিন ভেরিয়েন্স অপটিমাইজার। তো দেখেন শব্দটা বোঝা গিয়েছে কিনা, মিন ভেরিয়েন্স অপটিমাইজার। সেম রিস্ক মোর রিটার্ন, আর সেম রিটার্ন লেস রিস্ক। তো আমরা এই অ্যাজাম্পশন গুলো দেখে ফেললাম। তার মধ্যে 9th assumption, an investor share homogeneity of expectation. What does it mean? Say a rational investor is thinking, say Mr. Hassan is a rational investor who has invested his money in the stock exchange. He is thinking that due to America-Iran war in the Hormuz Strait, তাহলে কি হতে পারে, আমাদের কিছু স্পেসিফিক কোম্পানির শেয়ারের দাম ফ্লাকচুয়েট করতে পারে। If it is his expectation, this expectation should hold for other investor. তো এই কারণে বলা হয় যে ইনভেস্টরদের এক্সপেকটেশনটা কি হবে, রিটার্ন, ভেরিয়েন্স, এই বিষয়গুলোর তাদের এক্সপেকটেশনটা একই ধরনের হবে, সবাই একই ধরনের চিন্তা করছে। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের 9টা অ্যাজাম্পশন। উই হ্যাভ লার্ন যে এই মার্কেট পোর্টফোলিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে। মার্কেট পোর্টফোলিও কনসিস্ট অফ অল রিস্কি অ্যাসেটস। এখন দেখেন কতগুলো ছবি দিয়েছি, আপনারা দেখেন এই ছবিগুলো আমরা পরিচিত কিনা। ইজ দিস পিকচার ক্লিয়ার known to you? আমরা Yes, এটাকে sir. এই লাইনটাকে পড়েছিলাম ক্যাল লাইন, তাই না? রেফারেন্স বইয়ে এটাকে লেখা আছে ক্যাল, আর আপনাদের টেক্সট বইয়ে লেখা আছে সিএমএল, একই জিনিস, ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন। So capital market line shows positive relationship between what? Shows positive relationship between return and portfolio risk. আর যখন এটাকে আমরা সিকিউরিটি মার্কেট লাইন রিপ্রেজেন্ট করব, তখন এটা হয়ে যাবে সিঙ্গেল অ্যাসেট রিটার্ন, সিঙ্গেল অ্যাসেট রিস্ক। তখন এই রিস্কটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হবে বিটা। For CML, risk is total risk. For SML, it is individual risk. তাহলে এই ছবি তিনটা আপনারা প্রথমে দেখেন, then I explain the meaning of this thing. Left side graph, then top right, and it is here. You find. তাহলে এখন দেখেন যে what is happening here. Vertical line for this graph, it is your standard deviation, is your number of securities. আমরা যদি 10টা সিকিউরিটিজ হোল্ড করি, আমাদের রিস্ক, so you see more and more securities we are holding,
আমাদের আনসিস্টেমেটিক রিস্কটা চলে যাচ্ছে, বাট এই আনসিস্টেমেটিক রিস্ক কখনোই মার্কেট রিস্কের সাথে টাচ করবে না। আমাদের 1% রিস্ক থাকলেও থাকবে আনসিস্টেমেটিক রিস্ক। তাহলে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আনসিস্টেমেটিক রিস্ক কি শূন্য হয়ে যেতে পারে, আওয়ার অ্যান্সার ইজ theoretically possible, but practically unsystematic risk should always be present. It should never touch your systematic risk line. তাহলে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের আনসিস্টেমেটিক রিস্ক, আর এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক। ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার আমাদের এটা টোটাল রিস্ক। তো টোটাল রিস্ক ইজ কম্পোজড অফ আনঅ্যাভয়েডেবল রিস্ক অ্যান্ড অ্যাভয়েডেবল রিস্ক। তাহলে আমরা এটাকে কি পড়েছিলাম? আমাদের এম পোর্টফোলিও, মার্কেট পোর্টফোলিও। হোয়াট ইজ মার্কেট পোর্টফোলিও? So it is a portfolio constructed at the point of tangency between capital allocation or CML line and your investment opportunity set. তাহলে এটা আমাদের একটা এফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার টাইপের বিষয়। তাহলে এম, এই বিন্দুতে আমাদের কি আছে? উই হ্যাভ 100% ইনভেস্টমেন্ট ইন রিস্কি অ্যাসেট, আর এখানে 0% ইন রিস্কি অ্যাসেট। মোর অ্যান্ড মোর উই গো টু দ্য রাইট, investment in risky asset gradually increases. At this point, 100% investment in risky asset. Right side of your M portfolio, এটা হচ্ছে borrowing, অর্থাৎ বড় করে রিস্ক ফ্রি রেটে অর্থ বড় করে আমরা কি করেছি? We have invested all our money in risky securities. তো M portfolio right side, এটাকে বলা হয় levered portfolio। তাহলে দেখেন এখানে অনেকগুলো পজিশন শো করা হয়েছে। আমাদের মার্কু ইজ ইফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার, এ বি এম ডি। তাহলে এটা একটা বিন্দু, এ বি সি এম ডি, বিভিন্ন বিন্দু দেওয়া আছে। তাহলে এটার ব্যাখ্যাগুলো কেমন হবে এখানে আমি এখানে লিখে দিয়েছি, যাতে আপনারা একটু দেখে নিবেন। এগুলো পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ শুড ট্রাই টু নো দিস থিং মোর ইন ডিটেল। তাহলে সিএমএল ইজ হোয়াট? ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন, অথবা এটাকে আমরা কি বলতে পারি? অর ক্যাল ইজ হোয়াট? ক্যাপিটাল মার্কেট লাইন। এটা ডেফিনেশনটা কি হচ্ছে? The straight line from the risk-free rate tangent to the efficient frontier, তাই না? এটা the straight line tangent to the efficient frontier, এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ ট্যানজেন্সি, যেখানে 100% রিস্কি অ্যাসেট থাকবে। It shows what? It shows the best possible risk return combination when you mix the risk-free asset with the market portfolio. এই মার্কেট পোর্টফোলিওতে যদিও অবশ্য রিস্ক ফ্রি অ্যাসেট থাকবে না, বাট এটার বিষয়টা কি? এই লাইনটা তো বেসিক্যালি স্টার্ট হয়েছে রিস্ক ফ্রি অ্যাসেট থেকে। তাহলে এই বিন্দুতে কোনো রিস্ক ফ্রি অ্যাসেট থাকবে না, 100% ইনভেস্টমেন্ট ইন রিস্কি অ্যাসেট। তাহলে হোয়াট ইজ ইয়োর এম পোর্টফোলিও? পয়েন্ট এম ইজ নোন অ্যাজ ইয়োর মার্কেট পোর্টফোলিও। হোয়াট ইজ মার্কেট পোর্টফোলিও? The tangent portfolio where the CML touches the efficient frontier. It contains all risky assets weighted by market value and is optimum risky portfolio for all investor. এটাই হচ্ছে। তাহলে এখানে in simple language, এটা তো বইয়ের ভাষা, in simple language it constitute with all risky asset. Then what about your A, B, C, other thing? কি কি আছে এখানে? A, B, C, F, D, এগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়? Different risky portfolio on the efficient frontier. Each represents a unique mix of risky assets with varying risk return trade-off. তাহলে এখানে আমাদের কি হচ্ছে? এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও আছে, এখানে রিস্ক কম। যতই আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি, এই বিন্দুতে কি আছে? রিস্ক ফ্রি অ্যাসেট, রিস্কি অ্যাসেট আছে, এখানেও আছে। More we go upward, what is happening here? Your investment weight of risky asset is gradually going up. তাহলে এখানে কি হবে?
Investment in risky asset is lower. Gradually, if we move right side, investment in risky asset goes up. তাহলে আমরা যদি সি বিন্দু নেই, তাহলে সি বিন্দুতে যে পোর্টফোলিও আছে তার রিস্ক হচ্ছে সিগমা সি, এম সিগমা এম, ই সিগমা ই। আমাদের হরিজেন্টাল লাইনটা হচ্ছে পোর্টফোলিও রিস্ক। এট দিস পয়েন্ট হোয়াট ইজ দ্য রিস্ক? তাহলে এই গ্রাফ গুলো আমরা দেখলাম। তাহলে এই যে আনসিস্টেমেটিক রিস্ক আমরা দেখলাম, এটার একটা নাম আছে, ইট ইজ নোন অ্যাজ ইয়ার ওয়ার্ড ইডিও, ইট ইজ এ ল্যাটিন ওয়ার্ড, idiosyncratic risk or unsystematic risk। তাহলে এটাকে কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়? আনডাইভার্সিফাইয়েবল। তো ইট ইজ ইয়ার ডাইভার্সিফাইয়েবল রিস্ক। এই রিস্ক গুলোকে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি, বাট নট 100%। It is basically our this portion. But you see, with more and more securities we are adding with our portfolio, only unsystematic part is minimized, but not your systematic portion. এই গ্রাফটা কি ক্লিয়ার বোঝা গিয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছেন। এখন যদি কখনোই ভাই জিজ্ঞাসা করা হয় যে কতগুলো সিকিউরিটিজ হোল্ড করলে আমাদের পোর্টফোলিও রিস্কটা অলমোস্ট মিনিমাইজড হবে, এটা কোনো ফিক্সড কোনো অ্যান্সার নেই। অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে 30 থেকে 40টা ক্যাটাগরি শেয়ার যদি আমরা হোল্ড করি, তখন most of the diversifiable risk or non-systematic risk, it may be minimized, not 100%। কখনোই এটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, তাই না? আস্তে আস্তে রিস্ক কমে যাচ্ছে, বাট কখনোই এটা এই সিস্টেমেটিক রিস্কের সাথে টাচ করবে না। You are familiar with this graph? তাহলে এখানে এফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার কোথায় আছে বলেন তো? Where is the efficient frontier? এফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার হবে এই বিন্দু থেকে রাইট সাইড। এগুলোই হচ্ছে আমাদের মিন ভেরিয়েন্স অপটিমাইজার। এখানে যদি একটা বিন্দু নেই আর এখানে একটা বিন্দু নেই, আপনি এই বরাবর যাবেন, এখানে এখানে একটা বিন্দু আর এখানে একটা বিন্দু, তাহলে এটা কি হবে? মোর রিটার্ন, সেম রিস্ক। আবার এটা নেই আর এটা নেই, তখন কি হবে? সেম রিটার্ন, এটার লেস রিস্ক আছে। তাহলে এই এই বিন্দুর উপরে যে পয়েন্ট গুলো, এগুলো নিয়ে যে আমরা পোর্টফোলিও গঠন করি, সেটাকে বেসিক্যালি বলা হয় এফিসিয়েন্ট ফ্রন্টিয়ার। আর এটা হচ্ছে আমাদের এমভি, মিনিমাম ভেরিয়েন্স পোর্টফোলিও। মিনিমাম ভেরিয়েন্স আমরা কি রিপ্রেজেন্ট করি? এমভি পোর্টফোলিও। I don't write minimum variance। কি লেখা হয়েছে? The section of the ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি সেট, তাই না? এখান থেকে এখানে টোটালটাই হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি সেট অ্যাবাভ দ্য মিনিমাম ভেরিয়েন্স পোর্টফোলিও, এমভি, মিনিমাম ভেরিয়েন্স পোর্টফোলিও ইজ দ্য ফ্রন্টিয়ার। পরীক্ষায় হয়তো কিছু ডেফিনেশন থাকবে, আপনি আপনার নিজের ভাষায় লিখবেন, বাট দ্য মেসেজ শুড কন্টেন দ্য কি আইডিয়া। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি, বলেন। স্যার মিনিমাম ভ্যারিয়েন্স পোর্টফোলিও আর গ্লোবাল ভ্যারিয়েন্স পোর্টফোলিও কি সেম সেম। সেম? গ্লোবাল মিনিমাম ভেরিয়েন্স পোর্টফোলিও বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। আচ্ছা, তবে এই যে লাইনটা আমরা পড়েছিলাম, তাই না? If I add
এই গ্রাফটার প্রত্যেকটা পয়েন্টের এক্সপ্লেনেশন এখানে দেওয়া আছে। এটা আপনারা তাহলে নিজেরা একটু দেখতে পারেন, একটু পড়েন এটা। এম কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ইউ জাস্ট রিড। M is exactly when the CML touches the efficient frontier. All investors hold the same portfolio of risky asset. Every investor choose a point on the CML, meaning everyone holds the same risky portfolio M and adjust risk by lending or borrowing. তার মানে প্রত্যেকটা ইনভেস্টরের টার্গেটই থাকে এখানে, কারণ এখানে কি আমাদের রিওয়ার্ড টু ভেরিয়েবিলিটি হাইয়েস্ট হবে, হাইয়েস্ট রিটার্ন পার ইউনিট অফ রিস্ক। এটা বাম সাইডে হচ্ছে আমাদের লেন্ডিং, এম এর রাইট সাইডে হচ্ছে বড়োইং। তাহলে বেসড অন ইয়োর রিস্ক পারসেপশন আপনি এখানে থাকতে পারেন, এখানে থাকতে পারেন, অথবা ইতে থাকতে পারেন, বাট ইট ডিপেন্ডস আপ টু ইয়োর রিস্ক টলারেন্স। তাহলে এই গ্রাফটা আমরা দেখার চেষ্টা করলাম। তাহলে এই গ্রাফের এক্সপ্লেনেশনটা হচ্ছে এটা আছে। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি হাউ ডু অল ইনভেস্টার্স হোল্ড মার্কেট পোর্টফোলিও। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মার্কেট পোর্টফোলিও, দিস ইজ ইয়োর মার্কেট পোর্টফোলিও। তাহলে আমরা এখন ফর্মুলার দিকে চলে যাচ্ছি গ্রাজুয়ালি। এই অংশটা, তাই না, মার্কেট রিটার্ন মাইনাস RFR, এটাকে আমরা বলেছিলাম রিস্ক প্রিমিয়াম। So risk premium, how much risk premium you demand, it depends on what? এটা হচ্ছে your degree of রিস্ক অ্যাভারশন। risk aversion, আর ভেরিয়েন্স M এটা হচ্ছে মার্কেটের রিস্ক, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তার রিটার্নের রিস্ক। এটাই হচ্ছে যে your risk premium on the your risk, the risk premium on the market portfolio will be proportional to its risk and degree of risk aversion. এই লাইনটার বর্ণনা হচ্ছে এইটা। সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, রিস্ক প্রিমিয়াম ডিপেন্ডস অন what? Risk aversion and risk of the market variance. দেখেন এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। উই শ্যাল অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা, একটু পড়েন এটা। S&P স্ট্যান্ড ফর, মনে আছে এটা? হোয়াট ইজ S&P? স্ট্যান্ডার্ড পোর। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার। আমাদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে কেমন আছে? DSE 30, তাই না? So DSE 20, DSE 20 best performing 20 company. What is DSE 20? It is S&P 500 in America. তাহলে আমেরিকার বেস্ট 500 কোম্পানিজ থেকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার ওদের সবচেয়ে ভালো 5টা 500 কোম্পানি। এগুলোকে নিয়ে অনেক সময় ইয়েলো পেজ তৈরি করা হয় ভালো কোম্পানি শেয়ার করে। স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার yield the following statistics. Average excess return, এটা হচ্ছে রিস্ক প্রিমিয়াম। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 20.8%। তার মানে এটা কত দেওয়া আছে? এটা দেওয়া নাই, তাহলে 20.8 এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, এটা হচ্ছে শুধু সিগমা, তাই না? এটা হচ্ছে আমাদের অনলি সিগমা। এখন ওটাকে স্কোয়ার করলে আমরা পেয়ে যাব ভেরিয়েন্স। To the extent that this average approximated investor expectation for the period, what must have been the average coefficient of risk aversion? এটা বের করতে হবে। আমাদের কি দেওয়া আছে দেখেন তো, এটা দেওয়া আছে বাম সাইড 8.7, you have been given ভেরিয়েন্স M। ভেরিয়েন্স M মানে কত হবে? 20.8 স্কোয়ার। তাহলে আমরা যদি এটাকে একটু ক্রপ করে নিয়ে আসি, ক্রপ ইট,
হ্যাঁ, তো দেখেন এই অংশটা দেওয়া আছে 8.7 আর 20.8, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তাহলে 20.8 স্কোয়ার, এটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েন্স অফ দ্য মার্কেট। আমাদের এটা বের করতে হবে, পারা যাবে না এটা? Yes, sir. আচ্ছা, এটা আমরা পারবো, তাই না? আচ্ছা, এরপরে বলা হয়েছে ইফ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ রিস্ক অ্যাভারশন আর অ্যাকচুয়ালি 3.5, এটা যদি 3.5 হয় তাহলে আমাদের এই এই অংশটা বের করতে হবে, মার্কেট হিস্টোরিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এটা ঠিক আছে, 20.8। এটা হচ্ছে আমাদের if the coefficient of risk aversion is 3 point, what is the risk premium would have been consistent with? এটাকে আমাদের এটাকে বের করতে হবে। তাহলে এটাকে আমরা এখানে যদি বের করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখেন আমাদের রিস্ক প্রিমিয়ামটা কত, এ সিগমা স্কোয়ার। তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য মার্কেট রিটার্ন। তাহলে এটাকে যদি সিগমা করি তাহলে কত এসেছে, এইটা। তাহলে আমাদের এখন বের করতে হবে কোনটা, এ। এটা কত হবে, আরপি বাই দিস ওয়ান। তাহলে এর ভ্যালুটা হবে 2.01। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অফ এ। এরপরে ইফ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ রিস্ক অ্যাভারশন ইজ 3.5, ফাইন্ড দ্য কনসিস্টেন্ট রিস্ক প্রিমিয়াম। তাহলে আরপি, তাহলে আরপি হচ্ছে আমাদের এ ভেরিয়েন্স, আমাদের আরপিটা এত হবে। আপনারা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। জাস্ট বুঝেও। আচ্ছা, এখন আমরা চলে যাচ্ছি কিছু ফর্মুলার দিকে, এই মডেল কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে। So if I ask you that you show the step by step of derivation of your CAPM model, তখন মোটামুটি এইভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করুন। এটা জাস্ট বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। দেখেন, আচ্ছা, কোভেরিয়েন্স, কোভেরিয়েন্স অফ what? জেনারেল ইলেকট্রিক রিটার্ন উইথ মার্কেট পোর্টফোলিও। তাহলে কোভেরিয়েন্সটা কিভাবে বের করা হয়? তো ফার্স্ট ওয়ান, হোয়াট ইজ কোভেরিয়েন্স? আমি কতগুলো শব্দ বলি, দেখে আপনারা এটা বলার চেষ্টা করেন। হোয়াট ইজ কোরিলেশন, হোয়াট ইজ কোভেরিয়েন্স, হোয়াট ইজ your regression? স্ট্যাটিস্টিক্স কোর্স তো করেছেন, এখন বলেন হোয়াট ইজ কোভেরিয়েন্স, হোয়াট ইজ কোরিলেশন, হোয়াট ইজ রিগ্রেশন? স্যার, কোভেরিয়েন্স হচ্ছে ডিরেকশন অফ মুভমেন্ট অফ টু সিকিউরিটিজ, আর কোরিলেশন ছিল হচ্ছে স্ট্রেংথ অফ দ্য সিকিউরিটিজ, টু সিকিউরিটিজ। হ্যাঁ, রাইট। আর কোরিলেশন আমাদের কি মেজার ইয়াটা করে, আমাদের কোরিলেশন ছিল আমাদের স্ট্রেংথ এন্ড ডিরেকশন। মানে আমরা এটাকে যদি আমরা এখানে একটু লেখার চেষ্টা করি, কোরিলেশন ছোট করে লিখি, কোরিলেশন। তাহলে কি হচ্ছে, ইট মেজার্স দ্য স্ট্রেংথ, মানে স্ট্রেংথ এন্ড ডিরেকশন। স্ট্রেংথ এন্ড ডিরেকশন। আর কোভেরিয়েন্স, কোভেরিয়েন্স এটা কি মেজারমেন্ট করবে,
how two variables move together. How two variables move together. Okay. আর রিগ্রেশন কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়? রিগ্রেশন is used for making prediction. কি হতে পারে? ইনকাম যদি বাড়ে, কনজাম্পশন কি হারে বাড়বে, তাহলে ইনকাম ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, কনজাম্পশন ইজ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তাহলে কোভেরিয়েন্ট রিগ্রেশনটা কিসের জন্য ইউজ করা হয়? প্রিডিকশনের জন্য ইউজ করা হয়। কোরিলেশন আমাদের স্ট্রেংথের জন্য ইউজ করা হয়। আর আরেকটা কি হচ্ছে? কোভেরিয়েন্স, যে দুইটা সিকিউরিটির কিভাবে মুভ করে, তাই না? একটা বাড়লে অন্যটা বাড়ছে কিনা, তাহলে এটাকেই বেসিক্যালি, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে রিগ্রেশন প্রিডিকশনের জন্য ইউজ করা হয়। কোরিলেশন, it basically measures the strength and direction of what? Two variables. এই কিওয়ার্ড গুলো মোটামুটি খেয়াল রাখবেন। তাহলে কোভেরিয়েন্স এটা কিভাবে বের করা হয়? কোভেরিয়েন্স অফ what? রিটার্ন অফ জেনারেল ইলেকট্রিক, রিটার্ন অফ মার্কেট, এটা আমাদের বিষয়। তাহলে therefore the reward to variability, এটা আমরা পড়েছি। তাহলে এটা কি হবে? রিস্ক প্রিমিয়াম, তাহলে রিটার্ন অফ রিস্কি অ্যাসেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি অ্যাসেট। তাহলে লব হচ্ছে আমাদের রিস্ক প্রিমিয়াম ডিভাইডেড বাই কোভেরিয়েন্স অফ টু সিকিউরিটিজ রিটার্ন, রিটার্ন অফ ইন্ডিভিজুয়াল স্টক অ্যান্ড রিটার্ন অফ মার্কেট। তাহলে এখন এই রিওয়ার্ড টু রিস্ক যেটা আমরা এই ফরম্যাটে লিখলাম, এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি, মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম ডিভাইডেড বাই ভেরিয়েন্স অফ দ্য মার্কেট। এটার নাম হচ্ছে কি? রিওয়ার্ড টু রিস্ক রেশিও। তাহলে এখানে আমাদের জেনারেল ইলেকট্রিকের জন্য আমেরিকান বই তারা এইভাবে লিখেছে, ফর জেনারেল ইলেকট্রিক রিস্ক প্রিমিয়াম কত হবে দেখেন, রিটার্ন অফ জেনারেল ইলেকট্রিক মাইনাস আর এখন জেনারেল ইলেকট্রিক যেহেতু একটা রিস্কি সিকিউরিটিজ, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে আর এম দ্বারা। আর এই অংশটাকে বেসিক্যালি কোভেরিয়েন্স অফ রিটার্ন অফ ইন্ডিভিজুয়াল স্টক অ্যান্ড মার্কেট রিটার্ন, এটা হর। এই হরটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ভেরিয়েন্স। তাহলে এখন আমরা যদি এই অংশটা আলাদাভাবে লিখি, তাহলে কি লেখা যায় দেখেন, এইদিকে তাকান, এটা রাখি, তাহলে এটা বামে নিয়ে আসলাম, তাহলে এটা কি হবে? এটা চলে যাবে রাইট সাইড, এটা না, এই কোভেরিয়েন্স চলে যাবে রাইট সাইডে। নিচে কি থাকবে? ভেরিয়েন্স অফ দ্য মার্কেট। আর এটা তো আছেই। দেখেন তো বোঝা গিয়েছে কিনা এই লাইন থেকে এই লাইন কিভাবে এসেছে? আমরা এই রিস্ক প্রিমিয়ামটাকে লিখতে চাচ্ছি, রিস্ক প্রিমিয়াম এই অংশটা। তাহলে এটা বজ্র গুণন করলে তো উপরে চলে ক্রস যাবে, মাল্টিপ্লিকেশন। ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, আমাদের এটা চলে আসবে। আচ্ছা, তাহলে CAPM holds for all portfolio because আমাদের expected return of the portfolio, এটা কি? Your ওয়েট অফ investment হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল। weight into return। এখানে একটু নোটেশনে ভুল আছে, হাতে লেখা হয়েছে, তো এটা এখানে লিখতে হবে K equivalent to 1 and power হবে N, sum over all securities। আচ্ছা, আর এটা কি? বিটা অফ দ্য পোর্টফোলিও কিভাবে বের করা হয়? ইন্ডিভিজুয়াল স্টকের ইনভেস্টমেন্ট ওয়েট এবং তার রিস্ক স্কোয়ার। আপনারা মনে করেন ইউ হ্যাভ ইনভেস্টমেন্ট ইন 5 সিকিউরিটিজ, তাহলে প্রত্যেকটা সিকিউরিটিজের ইনভেস্টমেন্ট ওয়েট কত গুণ হচ্ছে তার রিস্ক। 20%। Individual stock investment weight into risk, then we have sum, we shall be getting portfolio beta. So this also holds for the market portfolio। তাহলে আমাদের
এক্সপেক্টেড রিটার্নটা কত হবে? এক্সপেক্টেড রিটার্ন অফ দ্য মার্কেট পোর্টফোলিও অ্যাকর্ডিং টু সিএপিএম মডেল, risk free return plus beta of the market into risk premium. তাহলে এটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি এই সিএপিএম মডেলে, so this is the graphical representation. It shows a linear relationship between individual stock return and risk, where the risk is represented by stock beta. প্রথমে আমরা রিটার্ন risk plot করলাম, horizontal vertical line, then we draw security market line. It is your risk free return. আচ্ছা, এখন এটা প্রথমে আমাদের প্লট করতে হবে কোনটা? মার্কেট বেটা সব সময় এক। if market beta is 1, so this is the return of the market, expected return market, and it is this one. তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি, রাইজ ওভার রান, লম্ব বাই ভূমি, এটাই হচ্ছে আমাদের স্লোপ অফ সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। ইয়োর কোনটা আমাদের এই মার্কেট রিটার্ন, এই অংশটা, তাই না? আমাদের ভূমিটা কি আছে দেখেন তো, এটা 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 কি আমাদের লম্ব না? ক্যান ইউ সি? জি স্যার। এখান থেকে একটা যদি বিন্দু নিই, এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব, আর এটার ভূমিটা কত হবে? এটা রাইজ ওভার রান। তাহলে এটাই হচ্ছে স্লপটা, কি হচ্ছে রিটার্ন অফ দ্য মার্কেট, এই যেটা এই অংশটা রিটার্ন অফ দ্য মার্কেট আর রিস্ক ফ্রি রিটার্ন, এই অংশ প্রিমিয়াম। এটা পড়েন, এখন এটা আমরা যেটা ড্রাইভ করলাম, ইউ রিড। ফিল আপ করো, রিফিল করো, এটাও তো ফাঁকা। all this terminology, it has been explained over here. আর বিটা কিভাবে বের করা হয় অঙ্ক করার সময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, beta of an individual stock, it is your covariance of return of individual stock by market return divided by variance of market return. এটাকে এখন কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? তাহলে এটা হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট, এখন আমরা একটা স্টক পেলাম, তার নাম হচ্ছে কত, এস, স্টক এস, রিস্ক ইজ 0.8। তাহলে এটা কি আন্ডার ভ্যালুড অথবা ওভার ভ্যালুড? ইফ দ্য রিস্ক ইজ 0.8, এটা রিকোয়ার্ড রিটার্ন হবে এখানে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা রিটার্ন পেয়েছি এখানে, তাহলে এস স্টকটা হবে আন্ডার ভ্যালুড, ওভার ভ্যালুড। তাহলে হওয়ার কথা ছিল, আমরা বলেছি যে এটা হবে এখানে, বাট আসলে হয়েছে এটা এখানে, তার মানে এটা ওভার ভ্যালুড করা হয়েছিল। ওভার ভ্যালুড হলে এই এস স্টক আমাদেরকে বিক্রি করে দিতে হবে। So any security falling below the SML, it is overvalued. Any security is staying above SML line, undervalued. অর্থাৎ SML এর উপরের গুলো আন্ডারভ্যালুড, নিচের গুলো ওভারভ্যালুড। উপর গুলো বাই করতে হবে, নিচের গুলো সেল করতে হবে। বাট এই এসটা যদি এখানে হতো, তখন আমরা বলতাম ইট ইজ প্রপারলি ভ্যালুড। So if a security return falls on the SML, it will indicate যে এটা প্রপারলি ভ্যালুড হয়েছে। এই লাইনটাকে, যেটাকে আমরা বলেছি যে স্লপ, তাই না, ইয়ার রাইজ ওভার রান, এই রাইজ ওভার রান আমরা কোথা থেকে এনেছিলাম?
এইটা এই যে লাইনটা, তাহলে সিকিউরিটিজ রিটার্ন মার্কেট রিটার্ন, তাহলে এটাকে যদি আমরা, এটা একটু ভুল লেখা হয়েছে, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইনটা কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়, যে ইন্ডিভিজুয়াল স্টক রিটার্ন ডিপেন্ডস অন মার্কেট রিটার্ন। তাহলে এখানে আমরা একটা স্ট্রেট লাইনটা পাবো, সেই স্ট্রেট লাইনটাকে বলা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক লাইন। ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য স্লোপ অফ দ্য মার্কেট রিটার্ন। এই বিটা কোএফিসিয়েন্টটাকে বেসিক্যালি স্লোপ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়। এটা নাও, এটা একটা সিম্পল রিগ্রেশন রান করা হয়েছে, y ইকুইভ্যালেন্ট টু mx প্লাস c বা y ইকুইভ্যালেন্ট টু a প্লাস bx। যে স্লোপটা পেয়েছি রিগ্রেশন ইকুয়েশনের, এটাই হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইন। এটা কি বোঝা যাচ্ছে হোয়াট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইন? So who has understood? স্যার এটা কি অনেকটা মানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বেসিসে ইয়ে করে? না না, এখানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি স্ট্যাটিস্টিক্স একটা বিষয়, এটার সাথে কোনো ফাংশন। এটা বেসিক্যালি বেসিক্যালি তো হচ্ছে মানে স্ক্যাটার প্লটে আমার এই লাইনগুলো তো ড্র করা হয় হচ্ছে আমার মেজরিটি হচ্ছে প্লট গুলো যে এরিয়াতে, ওইটা থ্রুতে গিয়ে রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করলে আমার স্লোপ এরিয়াটা বের হয়। রাইট, এখন মোটামুটি ঠিকই বলেছো। তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে লেখার চেষ্টা করি, তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স না, কিন্তু তাই না, ক্যারেক্টারিস্টিক লাইন। এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি it is basically what, a regression line, that shows the relationship between individual stock return and market return। এটাকে যদি আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, যে রিটার্ন অফ what, গ্রামীণ ফোন, তাই না, গ্রামীণ ফোনের রিটার্ন, it is a function of a return of DSC, it is a function of what, it is a function of return of DSC। এটাই যদি আমরা করি তখন কি হবে, একটা স্লপ বের হবে না এটা। ইট ইজ সামথিং লাইক দিস থিং। আপনারা যে রিগ্রেশন পড়েছেন, y is what, a plus bx, so this type of regression equation you have learned, so it is nothing but that regression line। এই যে বিটা, এই বিটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এই লাইনটা, এটাকে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে রিগ্রেশনের এই যে লাইনটা আমরা পেয়েছি, সেটাকে বেসিক্যালি বলা হয় ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাইন, স্লোপ অফ দিস ফাংশন। তাহলে আমরা তো ফাংশনকে এস্টিমেট করতে পারি না, তখন আমরা কি লিখবো, রিটার্ন জিপি, ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু what, যে আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম a প্লাস b, ইট ইজ what, রিটার্ন মার্কেট। এই এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক লাইন। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই কি ক্লিয়ার? I'm looking for your response that you have understood. Yes, sir. Fine.
তোদের কাছে কাগজ কলম থাকলে একটু এটা লেখেন, তাই না? এক্সারসাইজ এই ধরনের অঙ্ক আছে, তাহলে দেখেন এই বিটা কিভাবে বের করা হয়। বিটা অফ স্টক আই, it is covariance of return of individual stock, comma, return of market divided by variance of return of market। তাহলে এই অংশটাকে আবার এইভাবেও লেখা যায়। তাহলে তাহলে বিটাকে কিভাবে এইভাবে লেখা যায় এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে আপনারা প্রথমে এটা একটু লেখেন, তারপরে আমি বলছি কিভাবে এটা আসে। That is, this is the conventional formula, but beta can also be written in the form of correlation. Correlation into individual stock return divided by individual stock standard deviation। তো দেখেন কিভাবে আসে। এটা হচ্ছে আমাদের কোরিলেশনের ফর্মুলা। কোরিলেশন, it is your what, covariance of individual stock return, market return divided by individual stock standard deviation into মার্কেট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্রস করি তাহলে কি লেখা যায়, এই এটা কোভেরিয়েন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল স্টক রিটার্ন এন্ড মার্কেট রিটার্ন, এটাকে বজ্র গুণন করলে, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে এইভাবে লেখা যায়। তাহলে আমাদের বিটার ফর্মুলাটা কি ছিল এটা। তাহলে এখন এই অংশটাকে যদি আমরা এইভাবে লেখার চেষ্টা করি, তাহলে এইভাবে লিখে ফেললাম এই অংশটাকে এইভাবে। তাহলে এটা কি দেখেন দেওয়া আছে কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, আর এটা দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ মার্কেট রিটার্ন ডিভাইডেড বাই ভেরিয়েন্স অফ দ্য মার্কেট রিটার্ন। তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, দুইভাবে লিখতে পারি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ আর এম ইনটু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ আর এম। তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ আর এম যদি কাটা যায় তখন উপরে কি থাকবে, উপরে কি থাকবে বলেন, কি থাকবে বলেন। আর এম একটা চলে যাবে আর এম একটা, না এটা ইন্ডিভিজুয়ালটা রয়ে যাবে আর কি just। ইন্ডিভিজুয়াল, এটা সিগমা আর এম চলে যাবে উপর থেকে, আর নিচে একটা সিগমা আর এম থাকবে। তাহলে বিটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি, বিটা ইজ এই আর। তাহলে এটাকে আমি আর উপরে নিচ্ছি না, তাহলে আশা করি আপনারা এটা বুঝতে পেরেছেন। আমি এই লাইনটাকে ক্রপ করে নিয়ে যাই। এই যেটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কোভেরিয়েন্স। তাহলে এটাকে লেখা যায় কিভাবে, এইগুলোর মাল্টিপ্লিকেশন হিসাবে। আর এটাকে যদি দুইটা আলাদাভাবে লিখি, সিগমা আর এম ইন্টু সিগমা আর এম, তাহলে উপর থেকে এই একটা সিগমা আর এম চলে যাবে। তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। ফর্মুলাটাকে সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে স্যার। জি স্যার। এখন দেখেন অঙ্ক কিভাবে করতে হয়। assume RFR 5 market return এত, তাহলে আমাদের we have been given 5 stock beta। তাহলে what should be its explanation, 30% less risky compared to the market, as risky as the market, 15% more risky, 40% more risky, it is what, stock beta is negative। এটা আমরা পড়েছি যে নেগেটিভ 0.3 দ্বারা কি রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তো ক্যান অন অফ ইউ মেক এ কমেন্ট, কিভাবে সিম্পল ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ভাই ভাই যদি জিজ্ঞাসা করলো, সেখানে অনেক নন ফাইন্যান্স নন বিজনেস মানুষ বসে আছে, বাট দে হ্যাভ হার্ড যে স্টকের একটা বিটা আছে। যদি বলা হয় স্টক বিটা নেগেটিভ 0.3, হোয়াট ডাজ ইট রিপ্রেজেন্ট ফর, আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? Sir, if market perform well, securities perform bad, or vice versa. ভাইস ভার্সা, রাইট। তাহলে আমরা এটাকে কি রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব, যদি আমরা
আহ এইভাবে একটু লেখার চেষ্টা করি। the if beta is minus 0.3, what should be its simple explanation, easily understandable by everybody? তাহলে stock stock return, তাই না? stock return Stock returns tend to move uh, in opposite direction of stock market. return Tends to move tends to move to the opposite direction of in market. the Opposite direction of market. opposite direction of the market, অথবা আরো ভালোভাবে কিভাবে বলা যায় যে এই দুইটা রিটার্ন অপোজিট ডিরেকশনে মুভ করেছে। when market is doing bad, আপনারা এইভাবে বলবেন যে এটা কখন হবে, যে when their return is in the opposite direction. If market performs well, stock is doing bad, or stock is doing good, market is doing bad. তাহলে এটা হচ্ছে একটা ওদের একটা ব্যাখ্যা হলো। তাহলে এইটা expected return A 9.6 10 point আচ্ছা দেখেন তো এটা বোঝা যায় কিনা সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি লাইন, এটা আমাদের risk free. রিস্ক ফ্রি রিটার্ন। আর এখন আমরা যত বেশি রিস্ক নিচ্ছি, দেখেন একটা স্টকের যদি বেটা এরকম হয়, একটা স্টকের বেটা 0.5, দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রিটার্ন, 1 রিকোয়ার্ড রিটার্ন, মোর অ্যান্ড মোর রিস্ক, ইউর রিটার্ন ইজ লিনিয়ারলি। এটাই হচ্ছে আমাদের। এখন একটা স্টকের বেটা যদি 2 হয়, তখন তার রিকোয়ার্ড রিটার্ন কত হয়েছে? 22%। হাই লো এটা একটু পড়েন তো নিজেরা, আমি অলরেডি ব্যাখ্যা করেছি হাউ টু আইডেন্টিফাই মিসপ্রাইসড সিকিউরিটি। আচ্ছা, তাহলে আমি একটা প্রবলেম দ্বারা বুঝিয়ে দিই, দেখেন হাউ টু আইডেন্টিফাই মিসপ্রাইস, এগুলোই পরীক্ষায় থাকবে, কিন্তু এক্সারসাইজ এরকম 3-4টা অঙ্ক দেওয়া আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে এটা কিভাবে করতে হবে? প্রাইস টুডে, এক্সপেক্টেড প্রাইস ইন 1 ইয়ার, লভ্যাংশ কত দেওয়া হবে? তাহলে আমরা যদি এই স্লাইডটাকে কপি করি, ডুপ্লিকেট স্লাইড দিলাম, এখন এটাকে এখন কেটে দিই। এটা কি দেওয়া আছে? মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম, আর এটা 7 আর 15। তাহলে কি দেওয়া আছে আমাদের? গিভেন RFR 7%, RM 15% দেওয়া আছে। তাহলে রিকোয়ার্ড রিটার্ন, রিকোয়ার্ড রিটার্ন অ্যাজ পার CAPM মডেল, তাহলে কত হবে?
রিটার্ন আমি ওবার ছোট হাতের এ লিখলাম, রিটার্ন এ কি হবে, রিস্ক ফ্রি রিটার্ন ইনটু বিটা, এটা কার বিটা, এর বিটা হবে ইনটু আর এম মাইনাস আর এফ আর। এই যে ফর্মুলাটা ইউজ করলাম এটাকেই বেসিক্যালি বলা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড রিটার্নের ফর্মুলা। দিস ইজ রিকোয়ার্ড রিটার্ন ফর্মুলা। তাহলে এখন যদি এটা বের করি তাহলে কত হবে, হোয়াট শুড বি দিস ভ্যালু, আমরা এখন বসিয়ে দিই। রিস্ক ফ্রি রিটার্ন কত পেয়েছি, 0.07, তো এর বিটা হচ্ছে কত 1, মার্কেট আর রিটার্ন মার্কেট মানে 8% উইথ 0.15 আর 0.07, তাহলে এটা করলে কত আসে, 15% আসছে। 7% আর হচ্ছে 8%, তাহলে 15%। জি স্যার, 15%। এখন আমরা বের করি অ্যাকচুয়াল রিটার্ন, তাই না, অ্যাকচুয়াল রিটার্ন, অথবা অনেক সময় এটাকে বলা হয় এস্টিমেটেড রিটার্ন। কিভাবে বের করা হয়, ফর্মুলাটা হচ্ছে পিটি মাইনাস ইয়ার P0, এটাকে আপনি বলতে পারেন আপনার বাইং প্রাইস আর এটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। আর যেহেতু আমরা লভ্যাংশ পেয়েছি এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেইন, আর এখানে আমাদের কি হবে প্লাস ইয়ার ডিভিডেন্ড, ডিভিডেন্ড এটাকে হোল ডিভাইড করতে হবে বিগিনিং প্রাইস, এই হচ্ছে ফর্মুলা। তাহলে আমরা কত পেয়েছি বলেন, 27 টাকা মাইনাস কত 12 টাকা, ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে 2 টাকা, আর পার শেয়ার লভ্যাংশ পেয়েছি আমরা কত 1 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল রিটার্ন, অর্থাৎ 3 টাকা রিটার্ন পেয়েছি কত টাকায়, কত টাকার শেয়ারে, আমাদের 25 টাকার শেয়ার, 25%, আজকের টাকায় কত টাকায় কিনে। 12% আসছে। এটা করলে কত কত বললেন এটা, 12% আসছে। 12%। তাহলে অ্যাজ পার দ্য সিএপিএম বলা হয়েছে যে এই সিকিউরিটি ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আপনার মিনিমাম রিটার্ন দরকার 15%, বাট অ্যাকচুয়ালি আপনি পেয়ে গেলেন কত 12%। 12%। তাহলে হোয়াট শুড বি আওয়ার ডিসিশন, আওয়ার আন্ডার ডিসিশন ভ্যালু। ইয়ার stock A is undervalued and should be below SML, security market line. তাহলে এটা কি হবে, our decision, ডিসিশন decision স্যার, এটা পারচেজ হবে। ডিসিশন সেল করতে হবে, আচ্ছা, এটা তো ওভার ভ্যালু সবসময় সেল করতে হবে। তাহলে আন্ডার ভ্যালু কিন্তু এটা। আন্ডার ভ্যালু হলে উপরে থাকবে, যে বলেছিল যে 15% পাবেন, পাওয়া উচিত আপনার, পেয়েছেন 22%, মানে আন্ডার ভ্যালু। এটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাকচুয়াল রিটার্ন। তাহলে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়াল রিটার্ন মাইনাস রিকোয়ার্ড রিটার্ন, রিকোয়ার্ড রিটার্ন অ্যাজ পার হোয়াট সিএপিএম, তাহলে এটা কত হয়েছে, সমান 3%। 12% মাইনাস 15%, তাহলে কত হচ্ছে নেগেটিভ 3%। 3%। এটাকেই স্যার বেসিক্যালি বলা হয়, এক মিনিট হ্যাঁ আমি বলছি, জেনসেন আলফা। এটার ব্যাখ্যাটা কি হচ্ছে, দিস স্টক, দিস স্টক ইজ বিটেন বাই দ্য মার্কেট, অর্থাৎ মার্কেট থেকে সে খারাপ করেছে। তাহলে ইফ ইয়ার জেনসেন আলফা, তাহলে জেনসেন আলফাটা কি, এই দুটার পার্থক্যটা, ইফ দ্য ডিফারেন্স ইজ পজিটিভ, তার মানে as an investor you beat the market,
নেগেটিভ মিনস ইউ আর বিটেন বাই দ্য মার্কেট, আর যদি শূন্য হয় তখন কি হবে? ইউ ডিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মার্কেট। হ্যাঁ, এখন কোশ্চেন করেন। স্যার আন্ডার ভ্যালুতে কি সেল বাই হয় না স্যার? অলওয়েজ বাই। স্যার আপনি সেল লিখছেন সরি এই জন্য। সরি, আমি এটা ভুল লিখে ফেলেছি, এটা সরি, থ্যাংক ইউ, এটা হবে ওভার ভ্যালু। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ইট ইজ ওভার ভ্যালু। ওভার ভ্যালু। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমার ক্যাপেম দিয়ে তো হচ্ছে মানে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর মতো মানে আমার রিটার্নটা কেমন হইতে হবে এটা বের করতে হচ্ছে না, নাকি কারেন্টলি মার্কেটে যেটা চলতেছে সেটা মানে রিটার্নটাই আমরা বের করতেছি? না না না, আপনাকে সবসময় বেসিক্যালি দুইটাই বের করতে হবে, বেসড অন দা হিস্টোরিক্যাল ইনফরমেশন। অর্থাৎ আপনাকে যদি কোন একটা কোম্পানির শেয়ার কিনবেন, তখন ওখানে যারা অ্যানালিস্ট আছে তারা তো আপনাকে একটা ধারণা দিবে, ভাই এই কোম্পানির শেয়ার কিনলে এত পেতে হ্যাঁ, পারেন। ওটা যারা হ্যাঁ, থিওরিটিক্যাল রিটার্ন কত 15, বাট 15%। অ্যাকচুয়ালি আসলে কি পেয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রিটার্ন। তাহলে যদি আমার লাইক হচ্ছে এই ইনভেস্টমেন্টে যদি আমার 15% হচ্ছে যে আমার কি হওয়া উচিত, কিন্তু আমি 12% পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে ওইটা আন্ডার ভ্যালু হচ্ছে না? হ্যাঁ, না দেখেন, এটা আমার এইভাবে চিন্তা করেন, বলা হয়েছিল যে আপনি 15 পাবেন, হুম কিন্তু আসলে আপনি পেয়ে গেছেন কত? 12। 12। তার মানে আপনাকে বলা হয়েছিল বেশি না? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। বলা হয়েছিল বেশি, আসলে পেয়েছেন কম, তার মানে এটা ওভার ভ্যালু, মানে হাই ভ্যালু করা হয়েছে এরকম। আচ্ছা, 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 বুঝতে পেরেছি। এই পয়েন্ট স্যার থেকে সবার আমরা ক্লিয়ার যখন স্যার আমরা বলেন। যখন অ্যাকচুয়াল রিটার্নটা বের করলাম, পিটি মাইনাস পি জিরো, পিটির ভ্যালু 27 দিয়েছেন, ঠিক আছে, বাট পি জিরোর ভ্যালু 12, কোথা থেকে পেলেন স্যার? কোথায় 12 পেয়েছি দেখি এটা। 12 না, 25, 25। 25 হবে, 12 লেখা হয়েছে এটা। ভুল লিখেছি কেন? ভুল লিখেছি, তো একটু ভুল টুল হয়ে গেলে বলে দিবেন, তাই না? আজকে কিনেছি এত টাকায়, 1 বছর পরে আমি এত দামে বিক্রি করতে পারি। আর এটা কি আজকে কিনেছি 40 এত, আজকে কিনেছি 50, তো এটা যে কোনো দাম হতে পারে, এটা আমি জানি, তাই না? আজকের দাম জানি, বাট 1 বছর পরে, তবে একদিন পরে কত হবে এটা জানি না। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন? জি। Yes, sir. তাহলে এইগুলো আমাদের বেসিক্যালি পরে প্লট করতে হবে, অঙ্ক করে এটা প্লট করতে হবে। এখানে এখানে আরেকটা অঙ্ক করা আছে। টু স্টক এক্স ওয়াই জেড রিটার্ন, এটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড রিটার্ন, আর জেনসেন আলফাটা কত হবে? ইয়োর এটা সিএপিএম দ্বারা যেটা বের করবো সেটা হচ্ছে রিকোয়ার্ড রিটার্ন, তাই না? আমাদের জি স্যার। অ্যাকচুয়াল রিটার্ন কত? 12%। 12% মাইনাস সিএপিএম রিটার্ন, তাহলে এটা কি মাইনাস জেনসেন আলফা -2%, মানে এটা ওভার ভ্যালু। দুইটা স্টকই ওভার ভ্যালু, আওয়ার ডিসিশন শুড বি তাহলে সেল করতে হবে স্যার। what is the alpha of each stock? Plot the SML and each stock's risk return on the graph. Show the alpha graphically. Alpha show করতে হবে। এখানে এইভাবে আমরা যদি বলি, তাহলে দেখেন এখানে বেসিক্যালি শুধুমাত্র 0.2% ডেভিয়েশন আছে, আর এখানে 0.4। তাহলে এখন যদি বলা হয় আমরা কি করব, নর্মাল সেন্সে বলা হবে যে এক্স ওয়াই বোথ স্টক আর ওভার ভ্যালুড, এটা সেল করে দিতে হবে। এখন যদি বলা হয় যে আমি একটা অন্তত পক্ষে রাখতে চাই, কোনটাকে রাখা যেতে পারে, কোনটাকে কেনা যেতে পারে, তখন হয়তো বলতে পারেন এক্স ওয়াই জেড, বেটার বাই, লেস নেগেটিভ আলফা, দ্য ক্লোজার টু পেয়ার ভ্যালু। পেয়ার ভ্যালু রিপ্রেজেন্ট ফর 12.2%।
বাট এরকম আপনাদের ডিপ্লোম্যাটিক অ্যান্সার দেওয়ার দরকার নেই, ডিরেক্টলি ওভার ভ্যালুড সেল। দেখি এটা করতে পারেন কিনা আপনাদের, আমি এই টাস্কটা দিই, দেখেন একটু করেন। আমাদের সিএপিএম মডেল ফিনিশ। হচ্ছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন, এটা আমাদের আইআর দরকার নেই। এটা কি বলে লিখবেন, ইফ দ্য এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন, মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল। কি হবে এটা? So are you confident about CAPM model? হ্যালো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন এখানে আমাদের এক্সারসাইজে কেমন ধরনের অঙ্ক আছে দেখেন এটা। এটা দেখেন, ক্যান ইউ সি, দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের সিএপিএম এটাকে বেসিক্যালি সবসময় আমরা মনে রাখবো। সিএপিএম এটা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল ফ্যাক্টর মডেল। তাহলে আমাদের কতগুলো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে, সিস্টেমেটিক আনসিস্টেমেটিক রিস্ক, সিমিলারিটি, এটা পড়েন সবাই, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু পড়েন। এসএমএল এন্ড সিএমএল, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? লাস্টের লাইনটা দেখেন, CML risk is measured as the standard deviation, and standard deviation is what? Total risk. আর বেটা কি মেজারমেন্ট করে? বেটা, it is for security market line, বেটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টক। আর আপনারা যেটা করতে পারেন, ইন্টারনেট থেকে একটু দেখে নিয়েন, এখানে টেবিল আকারে দেখবেন কতগুলো পার্থক্য দেওয়া আছে। সেই পার্থক্য গুলো হয়তো আপনারা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে একটা পার্থক্য দেওয়া আছে, দেয়ার আর মেনি মোর ডিফারেন্স। একটু লিখে রাখেন, যেটা আপনারা নিজেরা দেখে নেবেন, ইন্টারনেট অথবা বই থেকে দেখে নিতে পারেন। এরপরে সো ইউ শুড বি ফাইন্ডিং, এগুলো তো পড়তে হবে আমাদের, এগুলো ক্লাস টেস্টের জন্য ফাইনালও থাকবে। এরপরে দেখেন এক্সারসাইজের অঙ্ক, প্রবলেম নাম্বার 2। তিনটা স্টক আছে, ইউএনডি, বেটা, রিকোয়ার্ড রিটার্ন, দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ডিসিশন। এই যে এই অঙ্ক করেছি আমরা, তারপরে প্লট করতে হবে। এক্সারসাইজ 5, তারপরে এটা বোধহয় 4, 8, 7, এই এই অঙ্কগুলো আমাদের মোটামুটি দেখতে হবে। So our CAPM model is finished. So can I start our multi-factor model APT for a while, 15 minutes? স্যার আপনি 10টা বাজার সময় মনে করে দিতে বলছিলেন স্যার, 10টা বাজতে স্যার আর 2 মিনিট বাকি আছে। হ্যাঁ, ওটা বলেছিলাম যে পরীক্ষার বিষয়, তাহলে তো আমি বললাম যে কিভাবে প্রিপারেশন নেবেন। আমাদের 30 মার্কসের পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকবে
12 মার্কস থাকবে থিওরি আর 18 মার্কসে থাকবে অঙ্ক। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে 10 মার্কসের কোশ্চেন থাকবে। যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে হয়তো 2টা শর্ট কোশ্চেন 4 মার্কস আর 2টা অঙ্ক 6 মার্কস। এইভাবে আমাদের মিনিমাম 6টা অঙ্ক করতে হবে আর 6টা থিওরি লিখতে হবে, এরকম। APT model, arbitrage pricing model. Can we see? Can we start for a while? Or if you are very tired to leave the class. জি স্যার, শুরু করতে পারেন। নিউ চ্যাপ্টার স্যার আমরা মনে হয় নেক্সট সেশনে ফিজিক্যালি করতে পারি স্যার। ঠিক আছে, আমি আহ, 10 মিনিট অন্তত পক্ষে দেখাই, কারণ একই ধরনের জাস্ট আই ডিসপ্লে। বেশি সময় আমাদের লাগবে না, আমরা জাস্ট একটু শো করার চেষ্টা করি। কারা আসে এগুলো, কোথা থেকে আসছে এগুলো? দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের মাল্টি ফ্যাক্টর মডেল। আমরা আমাদের টোটাল রিস্কটা হবে সিস্টেমেটিক এন্ড আনসিস্টেমেটিক রিস্ক, এগুলো আমরা সবই পড়েছি। এরপরে the standard deviation of return is the total risk. For a well diversified portfolio, unsystematic risk is very small. So what is well diversified portfolio? What does it mean? যে এখানে unsystematic risk almost চলে যাবে, so this is your well diversified portfolio. এটা এই ধরনের গ্রাফ আমরা অলরেডি পড়েছি। মানে রিটার্নটাকে আমরা কিভাবে বের করতে পারি? রিটার্ন, এটা হচ্ছে রিটার্ন, it is R bar and U, where M is what? Systematic risk, and epsilon, it is your unsystematic risk. আর এই R বারটা হচ্ছে সার্টেন রিটার্ন। একটা স্টকে আমরা মিনিমাম এত সবসময় পাবোই, আর এটা হচ্ছে মার্কেটের কারণে কতটুকু রিটার্ন আর আনসিস্টেমেটিক এর কারণে কতটুকু রিটার্ন। তাহলে এই দুইটা পার্টকে বেসিক্যালি বলা হয় সারপ্রাইজ পার্ট। তাহলে হোয়াট ইজ আর অ্যাকচুয়াল রিটার্ন? R bar is what? Expected return, and U for the unexpected part of the return, which basically comprise of what? Market return and epsilon, systematic risk and unsystematic risk. এই ফর্মুলার সাথে আমরা পরিচিত। তাহলে এখন দেখেন আমরা এই যে সিএপিএম মডেলে আমরা শুধু সমস্ত রিস্কটাকে মার্কেট রিস্ক দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, বাট এখন এই রিস্কের ভিতরে আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টর দিয়ে দিচ্ছি। এই কারণে এটাকে বেসিক্যালি বলা হয় আরবিট্রেজ প্রাইসিং থিওরি অথবা মাল্টিপল ফ্যাক্টর। তাহলে কি কি হতে পারে? ইফ ইওর ইনফ্লেশন চেঞ্জেস স্টক রিটার্ন মে ফ্লাকচুয়েট, তাহলে ইনফ্লেশনের একটা বেটা পেতে পারি। জিএনপি
we can get a beta. Interest rate, we get a beta. It is a three factor that is affecting the return. তাহলে তাহলে এখানে কি আছে, where F stands for the surprise মানে factor, where it can be inflation, GNP or interest rate. তাহলে আমাদের সিএপিএম এর সাথে এপিটি মডেলের পার্থক্যটা হচ্ছে সিএপিএম এর সমস্ত রিস্কটাকে কিভাবে মেজারমেন্ট করা হয়েছে, যদি আমরা মার্কেট রিস্কে নিয়ে চলে মার্কেট আসা হয়। একটা রিস্ক ধরা হয়েছে, বাট এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর ধরা হয়েছে। এটাই হচ্ছে যে একটা মূল পার্থক্য। Suppose we have made the following estimate: inflation beta, GNP beta, একটা মাল্টিপল রিগ্রেশন রান করা হয়েছে। তাহলে এইগুলো এখন বসিয়ে দিলেই আমরা বের করে ফেলতে পারবো। তাহলে এখন বলা হয়েছে দেখেন, if it were the case that expected inflation 3%, but in fact inflation হয়েছে 8%, তাহলে ইনফ্লেশনের সারপ্রাইজ কত হয়েছে? অ্যাকচুয়াল মাইনাস এক্সপেক্টেড, সেটা হচ্ছে 5% হচ্ছে ইনফ্লেশনের সারপ্রাইজ এটা। তারপরে একইভাবে এই জিএনপির সারপ্রাইজ বের করতে পারি আমরা। জিএনপির সারপ্রাইজ হচ্ছে কত? 4% বেশি হয়েছে, 4% কম হয়েছে। আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম যে জিএনপি কতটুকু বাড়বে, 4% বেড়েছে 1%, এটা -3। আর ইন্টারেস্ট রেট কত? if it were the case that the expected interest rate 11%, but in fact it was 1%, তাহলে তবে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটের সারপ্রাইজ কত হয়েছে? 10%। এই সব সারপ্রাইজ গুলো যদি আমরা যুক্ত করে দিই, তাহলে আমরা এই স্টকের রিটার্নটা পেয়ে গেলাম কত? 12%। স্টকের সার্টেন রিটার্ন হচ্ছে 8% এক্সপেক্টেড রিটার্ন, আর এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরের আর বার 8%। আর এগুলো যেহেতু 5% সবগুলো নেগেটিভ এসেছে, জিএনপির বিটা, সরি এটা হচ্ছে আমাদের জিডিপির বিটা, জিএনপি বিটা, ইন্টারেস্ট রেট বিটা, দেন ইট ইজ ইয়ার সারপ্রাইজ 5%, -3, -10%। আর এটা কত হচ্ছে? এপসিলন দেওয়া আছে 1%, তাহলে ইউজিং এপিটি মডেল উই গেট দ্য রিটার্ন। তাহলে in general a k factor model is a model where each stock's return is generated by এরকম। তাহলে এটা কি ফার্স্ট ফ্যাক্টর বেটা, সেকেন্ড ফ্যাক্টর বেটা, ইন দিস ওয়ে উই ক্যান গেট আপ টু কে ফ্যাক্টর। তাহলে এই ফ্যাক্টর গুলো হবে মার্কেট, আর এই এপসিলনটা হবে আনসিস্টেমেটিক কম্পোনেন্ট। where epsilon is specific to a particular stock and uncorrelated with error term for other stock। তাহলে এটা কি হবে? স্কোয়ারের জন্য একটা আনসিস্টেমেটিক পার্ট থাকবে, স্কোয়ারের আনসিস্টেমেটিক সাথে আমাদের এসিআই অথবা আমরা যদি নোভার্টিস বলি, তাহলে তার আসলে কি হবে? আমাদের কি কি কোম্পানি আছে? স্কোয়ার, বেক্সিমকো, তারপরে আর কি কি আছে? কয়েকটা নাম বলেন তো। রেনেটো এসএস, রেনেটা আছে, তাহলে মিরপুরে অফিস এদের, আর তারপরে একমি। একমি আছে, এগুলো সব। তাহলে একটার সাথে অন্যটার কোনো কানেকশন নেই, কোরিলেশনশিপ নেই, তাহলে প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট ইউনিক ইউনিক ফ্যাক্ট। ঠিক আছে, আমি 10 মিনিট বলেছিলাম, তাহলে আপনারা একটু মনে রাখবেন। ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাস আফটার দ্য মিড টার্ম এক্সাম উই শ্যাল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট সেট অফ ফ্যাক্টর, এইখান থেকে আসসালামু সিস্টেমেটিক আলাইকুম রিস্ক স্যার। এন্ড বেটা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার হচ্ছে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। স্যার হচ্ছে আমি সবার পক্ষ থেকে একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম স্যার। আগামী 17 তারিখে আমাদের হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডির পরীক্ষা আছে স্যার, আর 18 তারিখে স্যার আমাদের মিড পরীক্ষা হচ্ছে। তো স্যার আপনি জানেন যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি আমাদের ব্যাচের প্রায় 60% প্লাস পরীক্ষা দিবে স্যার। স্যার আপনি সবসময় স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ছিলেন, তবে স্যার আমাদের আপনার একটা চাওয়া আছে, যদি স্যার এই উইকে না হয়ে
পরবর্তী উইকে আমাদের জন্য মিডটা হতো, কারণ মিড তো স্যার একটাই মিড হবে, তো স্যার আমরা ভালো মতো স্টাডি করে পরীক্ষা দিতে পারতাম স্যার। ঠিক আছে, আই গট দ্য মেসেজ, বাট গতকাল রাতে একটা সেকশনে ক্লাস নেওয়া হয়েছিল, তারাও একই ধরনের রিকোয়েস্ট করেছে, বাট আনফরচুনেটলি তাদের রিকোয়েস্টটাকে আমি ডিক্লাইন করেছি, বিকজ বাংলাদেশ ব্যাংকের এডির প্রিপারেশন অলরেডি আমরা নিয়ে ফেলেছেন। কারণ এই 3 দিনে তার এডির প্রিপারেশন নেওয়া যাবে না। তাহলে আহ, কারণ আজকের ক্লাসের আগেই তো আমাদের মিড টার্ম পরীক্ষার সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে। তো আমি আপনার রিকোয়েস্টটা সবিনয় এটাকে আমার ইগনোর করা লাগছে। মিড টার্ম পরীক্ষা ইনশাল্লাহ 18 তারিখেই হবে। আপনার পরীক্ষা দেন, আশা করি পরীক্ষা ভালো হবে। ইফ আনফরচুনেটলি কারো পরীক্ষা খারাপ হয়, এটাকে পরে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়, এটা দ্যাট আই শ্যাল রিমেম্বার। ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি কিন্তু। এক্সাম কোশ্চেন শুড বি কোয়াইট ইজিয়ার, কারণ গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে তো এগুলো আমরা কভার করে ফেলেছিলাম। হুম, ঠিক আছে, জি স্যার, কারণ বুঝতে আমাদের পেরেছি। ফাইনাল ফাইনাল পরীক্ষা চলে এসেছে, তো তাহলে এগুলো আমাদের আরো 2টা ক্লাস টেস্ট নিতে হবে, মিড টার্ম অ্যাসাইনমেন্ট, সরি ইয়ার ক্লাস টেস্ট, 2 ক্লাস টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্ট, ইট শুড বি টেকিং টাইম। তাহলে এগুলো পড়ে ফেললে আপনার মাথা থেকে এটা প্রেশার চলে যাবে। ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, বাট সবাই স্যার বলতেছিল কারণ শেষ মুহূর্তে কিছু বেসিক প্রিপারেশন লাগে স্যার, পুরো সাবজেক্ট রিভিশন দেওয়ার বিষয়গুলো থাকে, ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে, আই আই গট ইউর পয়েন্ট, বাট বিষয়টা হচ্ছে স্যার, যে আমাকে তো অন্য ব্যাচও রিকোয়েস্ট করেছিল, তাদের রিকোয়েস্টও আমি ইয়ে করি নাই, কারণ আমাদের 7th উইকে মিড টার্ম বলেছিলাম। কারণ যেহেতু এটা কোর্স আউটলাইন লেখা আছে এবং আমি আগের থেকে ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে অমুক উইকে হবে, তো লেট আস রিমেন স্ট্রিক্ট উইথ আওয়ার প্রি schedule guideline. But I shall be looking, I shall be taking care of your thing. সিলেবাস খুবই মিনিমাম আছে, এটা পড়েন, ইনশাল্লাহ পরীক্ষা ভালো হবে। আর বাইচান্স যদি কারো পরীক্ষা খারাপ হয়, আমি আহ দেখবো, যদি সম্ভব হয় আরো একটা কম্প্রিহেন্সিভ পরীক্ষা নিয়ে এটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করবো। ডোন্ট ওয়ারি। জি ঠিক স্যার। আছে, তো আমি তাহলে